الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بے پناہ میں بے پناہ ہدیہ درود و سلام اللہ کریم کا کروڑہ بار احسان ہے۔ خالق کائنات نے، رب السماوات نے ہم سب کو آج کی جمعہ کی اس خوبصورت نشست میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم اپنے کرم سے ہمارا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ احباب ذی وقار، ہم نے پچھلے جمعہ پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالہ سے چند ایک گزارشات پیش کی تھی۔ اس جمعہ پر کیونکہ آنے والے دنوں میں محرم کا سفر شروع ہو جائے گا اور اس کے اندر بالخصوص ذکر اہل بیت جو ہے وہ موضوع کلام ہوتا ہے، اور محرم کی ابتدا جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت سے منسوب ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 26 ذو الحج کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا ہے کہ ہم آج حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع اختیار کریں گے اور اسی حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ اگلا جو جمعہ آئے گا اس پہ ہم انشاءاللہ
خلفائے راشدین کی اہل بیت کے ساتھ محبت و مودت کو ہم انشاءاللہ بیان فرمائیں کہ کس طرح دنیا کے سب سے زیادہ جو خیر پر لوگ ہیں وہ امام حسین سے کس قدر محبت کرتے تھے اور ان کا انداز محبت کیا تھا۔ احباب وقار، ہر شخص اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے اور ایمان والا ہر بندہ ہی بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، ایمان کی لطافت عطا فرمائی ہے، ایمان کی چاشنی عطا فرمائی ہے۔ مسلمان کوئی بھی ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، لیکن اس خوش نصیبی اور اس خوش بختی کے پیچھے ہمیں اللہ نے توفیق دی اور ہم اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں پہ ہمارے بزرگ اللہ کے رسول کے ساتھ نسبت ایمانی قائم کر چکے تھے۔ اس طرح ہر گھر کے بزرگ جب ہم اختتام کی طرف جائیں جہاں سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے تو ہر گھر کے فرد نے حضور سے نسبت اور ناطے کو جوڑا ہے، اور جس کا جڑ گیا ہے اس کا بیڑا پار ہو گیا ہے۔ ہر قبیلے کی طرف جائیں، سرداروں کو دیکھیں، غم خاروں کو دیکھیں، غلاموں کو دیکھیں، تاجروں کو دیکھیں، مزدوروں کو دیکھیں، تو ہر ایک کی نسبت اسے کھینچ کر لے گی حضور کی بارگاہ میں، اور اس کے مقدر سور گئے جب اس نے اپنے ہاتھ اپنے پیارے نبی کے ہاتھ میں دے دیے۔ تو ہر ایک کی قوت اور ہر ایک کی طاقت اس بات پہ صرف ہوئی کہ میں جا کے حضور سے جڑ جاؤں، میرا اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ ناطہ ہو جائے، مجھے حضور کی نسبت مل جائے، مجھے سرکار کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو کائنات کی ہر ہستی اس کا یہی منہج رہا ہے کہ میری نسبت یا میرا تعلق میرے نبی سے جڑ جائے، اور جیسے وہ نسبت اور تعلق جڑا تو بندہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ لیکن کائنات میں ایک شخص ایسا ہے، کائنات میں ایک فرد ایسا ہے، کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی ہے، اور کائنات میں ایک ایسے غلام بھی ہیں جو لازم بات ہے وہ چاہتے تھے کہ میں بھی حق کی راہ کی طرف جاؤں، لیکن اس سے قبل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے رب سے مانگ لیا۔ ہر ایک مانگتا رہا بھی میں حضور سے جڑ جاؤں، میرا ناطہ حضور سے تعلق میرا بن جائے، اور بناتے رہے۔ لیکن کائنات کی ایک واحد ہستی ایسی ہے جس کے تعلق کے لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لب کھل گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لب کھل گئے بھی میرے اللہ یہ بندہ مجھے دے دے۔ وہ کتنا خوش بخت ہے، اور اس کے نصیب اور اس کے بخت کتنے بلند ہیں، اور اس کے مقدر کتنے عروج پر ہیں کہ جسے کائنات کے والی و وارث، جسے کائنات کے وہ ہستی جو محبوب خدا ہے، اس ہستی نے اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ مرید تو سارے قابل احترام ہیں، مرید تو سارے قابل عزت ہیں۔ ایک پیر کے جو مرید ہوتے ہیں
وہ سارے قابل احترام بھی ہوتے ہیں، قابل عزت بھی ہوتے ہیں۔ یہ عام پیر کے مرید کی بات ہے۔ تو جو پیروں کا پیر ہے، جس کی بارگاہ سے خیرات ملتی ہے تو ولایت ملتی ہے، وہ آستانہ جس نے آگے آستانے بنائے، وہ ہستی جس کی نسبت سے آگے کئی ہستیاں وجود میں آئی، اس ہستی جس کے تصدق سے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا، وہ ہستی جس کے تصدق سے اللہ نے آسمان کو بلندی عطا فرمائی، وہ ہستی جس کی وجہ سے زمین کو وسعت ملی، وہ ہستی جس کی وجہ سے انسان کو وجود ملا، وہ ہستی جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں نے ہمیں آن گھیرا، وہ ہستی جس کی وجہ سے نظام کائنات چلتا ہے، اس ہستی کا عالم کیا ہوگا؟ اس محبوب خدا کا عالم کیا ہوگا؟ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھے اور اللہ سے دعا کی۔ دعا کیا کی؟ ایک مرید کو ایک پیر نے مانگا۔ ایک مرید کو، لوگ کہتے ہیں نا میں گیا فلاں، میری ہستی کو دیکھ کے فلاں بندہ مجھ سے متاثر ہو گیا، فلاں بندہ مجھ سے متاثر ہو گیا۔ تو حضرت عمر کے بخت بلند ہوئے اور ان کو اللہ نے یہ مقام دیا اور ان کی ذات کے اندر اللہ نے یہ کمال رکھا، ساری کائنات کا ہر فرد یہ تھا کہ اس کی چاہت یہ تھی کہ میں مراد مصطفیٰ ہوں، میری کائنات میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مراد ہیں۔ کائنات کی ہر ہستی کے بارے میں کہ ہر ہستی کی مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ ذات ہے۔ لیکن کائنات کا یہ ایک غلام ایسا تھا جس کی اتنے اللہ نے بخت بلند کیے کہ یہ مراد مصطفیٰ ٹھہرے۔ یہ کیا ٹھہرے؟ مراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عمر تیرے مقدر پہ قربان، اے عمر تیری اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رفت اور عظمت پہ قربان، اے عمر تیرے بھاگ اور تیرے بخت پہ قربان۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے خود اسے مانگ لیا اور کیا کہا اللہم اعز الاسلام۔ کہا کیا آج ہماری عزت کس سے ہے؟ ہمارے اسلام سے ہے۔ ہماری عزت کس سے ہے؟ اسلام سے ہے۔ ہماری ویسے کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ اگر مرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی آپ کے جنازے پر آپ کی عزت کا خیال رکھا جاتا ہے تو یہ کس وجہ سے ہے؟ ایک طرف بڑے بڑے وکلاء، بڑے بڑے ہستیوں کو جلا کے راکھ کیا جا رہا ہے، ان کے پاس دولت دیکھیں تو بے تحاشا، ان کی قوت دیکھیں تو بے تحاشا، ان کی عزت دیکھیں تو بے تحاشا، لیکن جیسے جنازہ نکلتا ہے تو اس کی عزت کا بھی کیا نکل جاتا ہے؟ جنازہ نکل جاتا ہے۔ لیکن ایک عام سا فرد جس کو کوئی سٹیٹس بھی نہ ملا، جس کے پاس اتنا دھن بھی نہیں ہے، جس کے پاس دولت بھی نہیں ہے، جس کی واہ واہ بھی نہیں ہے، یہ ساری قوتیں اس کے پاس نہیں ہیں، لیکن مرتا ہے تو جنازہ اس طرح نکلتا ہے، اسے پاکیزہ لباس دیا جاتا ہے، اسے اچھا غسل دیا جاتا ہے، اس کو اچھی خوشبوؤں سے معطر کیا جاتا ہے، اسے اچھے لباس کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے، پھر عزت و احترام کے ساتھ ایک نئی چارپائی پہ رکھا جاتا ہے، پھر اس کو اٹھانے کے لیے معزز ترین معاشرے کے لوگ اسے کندھا دیتے ہیں، پھر اس پہ دعا پڑی جاتی ہے، اس کا جنازہ ہوتا ہے، پھر عزت کے ساتھ اسے دفنایا جاتا ہے، پھر اس کی قبر کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ ساری عزتیں کس سے ملی ہمیں؟ اسلام سے۔ یہ ساری عزتیں کہاں سے ہیں؟ اسلام سے ہیں، کیونکہ ہمارا دیش اسلام ہے، ہماری عزت کا سبب ہمارا اسلام ہے،
لیکن آج اللہ کے نبی نے یہاں پہ ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کی، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو کیا دے، عزت دے، اسلام کو عزت دے۔ آگے اللہ کے محبوب نے فرمایا فَرَبِّ هَذَيْنِ رَجُلَيْنِ، اے اللہ میری نظر میں دو بندے ہیں جو آج اگر اسلام کو کندھا دیں، اگر آج اسلام کو سہارا دیں، اگر آج اسلام کی کشتی میں سوار ہو جائیں، اگر آج میرے ساتھ قدم با قدم چلے تو میں دیکھ رہا ہوں میرے اللہ اسلام عزت پا جائے گا۔ اسلام کیا پا جائے گا؟ عزت۔ ادھر ہر کائنات کے فرد کی عزت کا سبب اسلام تھا، ادھر اللہ کے نبی نے جب ہاتھ اٹھائے تو کہا ایک ایسا بھی ہے جو اسلام کو عزت دے گا۔ اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے مانگا، جب مانگا اللہ کے محبوب نے فرمایا، عرض کی یا اللہ الیکا بی جہل او بی عمر بن الخطاب، اے اللہ تیری بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اسلام کو عزت دے، اور میری نظر میں دو لوگ ہیں، میری نظر میں کتنے لوگ ہیں؟ دو ہیں، ایک ابی جاہل ہے اور دوسرا عمر بن خطاب ہے۔ اب یہاں تک اللہ کے نبی نے اپنی دعا اپنے رب کے سامنے کیا کی؟ رکھ دی۔ جب دعا رکھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اب اللہ پہ چھوڑی، یا اللہ میری نظر میں یہ دو ہیں جو اسلام کی عزت کا سبب بن سکتے ہیں، جن کے ذریعے سے اسلام تخت پہ آ سکتا ہے، جن کے ذریعے سے تیرے نبی کی عزت میں اور اضافہ ہو سکتا ہے، جن کے سبب سے یہ مظلوم مسلمان طاقتور ہو سکتے ہیں، یا اللہ جس کے سبب سے تیرے کعبہ کو آبادی مل سکتی ہے، یا اللہ جس کے آنے سے تیرے اسلام کو عزت مل سکتی ہے۔ میری نظر میں کتنے ہیں؟ دو ہیں، میری نظر میں کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ میں نے تیری بارگاہ میں عرض کر دی، اے اللہ اب جو تیرا محبوب ہے اس کو محبوب بننے کی ضرورت ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے یا اللہ وہ مجھے عطا فرما دے۔ جس سے تو کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، جس ہستی سے تجھے پیار ہے وہ ہستی ان دونوں میں مجھے کیا کر؟ عطا کر دے۔ کہا وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر، اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے لیے ان دو میں سے جس کو چنا، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اور اپنی محبت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ جس کو محبت کرتا ہے اسی کو اپنے محبوب کے دروازے پہ ڈالتا ہے، اللہ جس سے پیار کرتا ہے اللہ اسی کو اپنے محبوب کے دروازے پہ بھیجتا ہے۔ تو اللہ نے ان دو میں سے، حدیث پاک میں ہے وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر، اللہ نے اپنے محبوب کے دروازے کی طرف حضرت عمر کو بھیج دیا، حضرت عمر کو بھیج دیا۔ ایک بات یہ ٹھہری کہ اسلام کی عزت اللہ سے مانگی اللہ کے پیارے رسول نے، پہلا حضور نے یہ واضح کیا، اے اسلام والو اسلام عزت کا سبب ہے اور میرے اسلام کی عزت میرا عمر ہے۔ اسلام کیا ہے؟ عزت ہے، اسلام عزت ہے، اور اسلام کی عزت کون ہے؟ حضرت عمر ہے۔ اور پھر آگے حدیث پاک میں جو بات واضح کی وہ یہ ہے، کہا تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اسلام کی عزت کے لیے اللہ کس سے پیار کرتا ہے، تو اسلام کی عزت کے لیے اللہ نے عمر سے پیار فرمایا ہے۔ اسلام کی عزت کے لیے اللہ نے جس کا انتخاب کیا، جس کو چنا، جس کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پہ نچھاور کیا، جس کو حضور کے قدموں میں ڈالا، اس کا نام کیا ہے؟ عمر ہے۔ ہماری مراد مراد رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ہر کوئی جاتا رہا اور یہ خیر لے کے آتا رہا،
और वो बड़े खैर वाले लोग हैं कि जिनको हुजूर के दरवाजे से इस्लाम मिल गया, जिनको अल्लाह के नबी की बारगाह में बैठकर दीन और इस्लाम के साथ जुड़ना मिल गया। लेकिन उमर अभी गया नहीं था, अभी पहुंचा नहीं था। अल्लाह के नबी ने हाथ उठा दिए, या अल्लाह मुझे उमर दे दे, ताकि उमर के जरिए से इस्लाम को क्या मिल जाए, इज्जत मिल जाए। वह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की क्या है, इस्लाम की क्या है, सारे बोले इज्जत है। जिसे अल्लाह के नबी ने मांगा हो और जिसे अल्लाह ने खुद दिया हो। एक होता है मांगना, एक क्या होता है मांगना। हुजूर सारी कायनात को देने वाले, ऐसे ही है कि नहीं है? अल्लाह के प्यारे नबी सारी कायनात को अल्लाह के खजाने क्या करने वाले हैं, तकसीम करने वाले। और अल्लाह के नबी ने जब मांगा तो किसे मांगा, उमर को मांगा। फिर हजरत उमर को मांग कर अल्लाह के नबी ने यह बात साबित कर दी कि मैंने जो अल्लाह से मांगा है इस जैसा कोई नहीं है, इस जैसा। क्योंकि हुजूर का मांगना कोई आम मांगना तो नहीं है ना, अल्लाह के नबी का दुआ करना कोई आम दुआ तो नहीं है ना। आज कोई एक आम सादा सा पीर दुआ करे और मुराद पूरी हो जाए, जब अल्लाह के नबी किसी के लिए दुआ कर रहे होंगे तो उसकी फिर अल्लाह ताला के हुजूर कितनी इज्जत और कितना मकाम होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उमर वो है जिसे मैंने इस्लाम के लिए मांग के लिया है, उमर वो है जिसे मैंने इस्लाम के लिए मांग के अल्लाह से लिया है। फिर जब हजरत उमर फारूक इस्लाम ले आए ना, आपने कलिमा पढ़ लिया। अन इब्ने अब्बास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि जब हजरत उमर ने कलिमा पढ़ लिया तो फरमाया काला लम्मा अस्लमा उमरू नज़ला जिब्रीलु फकाला या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द इस्तबशरा अहलुस समाई बिइस्लाम उमर। अब जब हजरत जिब्रील आए तो उन्होंने आके अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते हैं, कहते हैं कि जब हजरत उमर ने ईमान ले आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे अपना हाथ रख दिया और कदमों पे फिर गिर पड़े और ये कहा कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। अब पहले इससे कबल हजरत उमर को कौन पूछता था, कौन जानता था, कहां पहचान थी? जब हुजूर के हाथ पे हाथ रखे और अल्लाह के कदमों पे गिर पड़े, अल्लाह के नबी के और सरकार के कदमों पर गिर पड़े, जब इधर अल्लाह के नबी के कदमों में गिरे पड़े हैं, उधर से हजरत जिब्रील अमीन भी आ जाते। ये गिरना कितना हसीन गिरना है। इसलिए जमाने के कदमों से गिरने से बेहतर है अल्लाह के नबी के कदमों पे गिर पड़े, ताकि यहां का गिरना कोई आम गिरना नहीं है। जब इंसान अल्लाह के नबी के कदमों पे गिरता है तो आसमान वाले भी उस बंदे पे रश्क करते हैं। तो कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कि हजरत उमर जब सरकार के कदमों पे गिरे ना, उधर से हजरत जिब्रील अमीन भी तशरीफ ले आए और जिब्रील ने आके पता क्या कहा, उन्होंने कहा नाज़िल हुए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैं आपको बात बताऊं कि जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा है और आपके हाथ पर हाथ रखा है तो कहते अहलुस समाई बिइस्लाम उमर, कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम है, सारे आसमान वाले आसमान पर अब खुशियां मना रहे हैं। आसमान वाले आसमान पे क्या कर रहे हैं? खुशियां मना रहे हैं कि हुजूर की मुराद पूरी हो गई। और अल्लाह ने इस्लाम को क्या दी? इज्जत दी। वो हस्ती जिसके ईमान पर पूरा आसमान झूम उठे, जिसके ईमान पर हजरत जिब्रील अमीन बिशारत लेके आ जाए,
जिसके ईमान के लाने पर मलाकूत को भी बिशारत हो, मलाकूत को भी खुशी नसीब हो। मैं कहता हूं मलाकूत की कई ईदें हैं, आसमान वालों की जो फरिश्ते हैं उनकी कई ईदें हैं, और उन ईदों में से एक ईद हजरत उमर की अल्लाह के नबी के हाथ पर हाथ रख कर बैत करना भी है। जिस दिन उमर ने बैत की तो हजरत उमर के हुजूर के हाथ पर हाथ रखने की वजह से अहले आसमान को ईद नसीब होगी, अहले आसमान को ईद नसीब होगी। अब अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में ये जब आ गए, इस्लाम भी ले आए, इसके लाने के बाद अब जो पहला काम हुआ था वो ये था, आज इस्लाम को सबसे बड़ा जो थ्रेड है, खतरा है, वो किससे है? कुफर के इत्तेहाद की वजह से। यहूदी, नसरानी, मुशरक, हिंदू, सिख, ये सारे एक जगह पे खड़े हैं और इस्लाम 52 ममालिक के अंदर दर बदर वो बेचारा देश में परदेश में फिर रहा है, देश होते हुए परदेसी है। अब इस्लाम का जो अव्वल दौर था, चंद एक मुट्ठी भर लोग मुसलमान थे, बाकी सारा कुफ्र था। बेचारों को ना कोई घर में बैठने देता, बेचारों को ना कोई हुजूर की बारगाह में बैठने देता। अल्लाह का घर काबतुल्ला 313 बुत रख के अपने अपने उनके डेरे थे, वहां पे इस्लाम का मरकज था, लेकिन मरकज होते हुए वहां पे दिया जलाने ना दिया जाता। जब हजरत उमर ने अल्लाह के नबी पाक का कलमा पढ़ा तो सबसे पहला काम यह हुआ, अन इब्ने अब्बास, ये भी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अनुमा फरमाते हैं, आप कहते हैं लम्मा अस्लम उमर कालल मुशरिकून, जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया तो मुशरिकीन जमा हो गए, मुशरिकीन सारे जमा हो गए, और जमा होकर वो सारे मिल के कहने लगे, कहते हैं अल यौमा का दिन तसफल कौम मिन्ना, आज वो आ गया जिसने हमारी कौम को फाड़ दिया है, आज वो आ गया है जिसने कुफर के ऐवानों के अंदर जलजला बर्पा कर दिया है, आज वो आ गया है, उसने कलिमा पढ़ लिया है जो हमारे लोगों को हमसे खींच के ले जाएगा। तो हजरत उमर के आने से पहला इस्लाम को जो फायदा हुआ, वो जो सारे एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था थे, एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, हजरत उमर ने उनको फाड़ के रख दिया। अब शेने काबा जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज था, वो मरकज सुनसान पड़ा था, वहां पे किसी को जाने नहीं दिया जाता था, जो जाता था उस पे जुल्म होता, उसको मारा जाता, उसको मुख्तलिफ अजियत दी जाती, तकलीफात दी जाती। तो अन अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं काला इन्ना काना इस्लाम उमर लफतहा, कि जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा अल्लाह ने इस्लाम को फतह याबी दे दी। एक बंदे ने कलमा पढ़ा है और कलमा के पढ़ने की वजह से अल्लाह ने इस्लाम को क्या दी? तो उमर फतह इस्लाम का नाम है। उमर फतह, बोले उमर फतह इस्लाम का नाम है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन उमर ने कलिमा पढ़ा अल्लाह ने इस्लाम के दरवाजे खोल दिए। और फिर कहते हैं वह इमारतु ला रहमा, और अल्लाह ताला ने उनकी खिलाफत को हमारे लिए रहमत करार दिया है कि वो खलीफा बने तो फिर भी हमारे लिए क्या बने? रहमत बन गए। फिर कहते हैं वल्लाह, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मुझे मेरे अल्लाह की कसम है, मुझे मेरे अल्लाह की कसम है, कहते हैं कि मस्तताना अन नुसल्लिया बिल बैती, कहते हैं कि जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, हम बैतुल्लाह की तरफ फिर रुख किया हमने, और फिर हम वहां पे नमाजें भी पढ़ते थे और सरकार की मोहब्बत की बातें भी करते थे। हम वहां पे नमाजें भी पढ़ते थे और सरकार दो आलम की मोहब्बत की क्या करते थे? बातें भी करते थे। फिर यहां तक वो कहते हैं कि हजरत उमर फारूक कुफार के दरवाजे पे जाते और सरदारों की कुंडी खुद हिलाते
कहते बाहर निकलो, मोहम्मद का गुलाम आया है, निकलो बाहर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम आया है। आज मेरे साथ जिसका दिल चाहता है लड़ लो। कल तो तुम उन्हें कमजोर समझते थे ना, उन पे तुम वार करते थे, आज गुलाम आया है, किसी की हिम्मत है तो मेरे साथ हाथापाई करके देख ले। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं कि मुशरिकीन खाना काबा को भी छोड़ गए, फिर हम आम दावत देते थे, हम हर एक को रोक के कहते थे आ जाओ, तुम्हारी कामयाबी का जरिया मोहम्मद के कदमों में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फिर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बड़ी मोहब्बत फरमाई, और मोहब्बत का ये अंदाज बड़ा निराला था। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर इब्न अल खत्ताब, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो मेरा गुलाम उमर बिन खत्ताब होता। एक गुलाम इस बुलंदी को पहुंचा कि सरकार ने कहा अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो कौन होता? बोले सारे, वो कौन होता? बोले बोले सारे, कौन होता? अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर इब्न अल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो खत्ताब का बेटा उमर फारूक होता। कौन होता? उमर फारूक होता। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने अब एक मुझे बात बताएं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह कितनी हसीन बारगाह है। सारी कायनात कहां से दुआ करवाती है जी। आप दाता साहब से चल पड़े, आगे आप चले जाएं बुजुर्गों की बारगाह में जाते जाते तो सारे तवस्सुल किसका देते हैं? अल्लाह के प्यारे नबी का ही देते हैं ना। या अल्लाह अपने महबूब के सदके हमारी दुआ कबूल फरमा ले। हुजूर की हजरत उमर फारूक से इतनी मोहब्बत थी, एक दिन उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मदीना में जब गए ना, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं उम्रा ना करके आऊं। कहा जा उम्रे पे, और उम्रा करा। और जब उम्रे पे जाने लगे ना, अल्लाह के महबूब ने पता क्या फरमाया? फरमाया आई आखी अशरकना फी दुआई का वला तंसना। ए उमर, जब तू उम्रे पे जाए तो अपने भाई के लिए दुआ करना। उम्र क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा उमर जब तू उम्रे पे जाए और उम्रा करे, जब तवाफ काबा कर रहा हो, मुझे वहां पे भूल न जाना, मुझे वहां पे भूल न जाना। यहां हदीस पाक है वला तंसना, निस्यान से है भूलना। ए उमर मुझे ना भूलना, मुझे अपनी दुआओं के अंदर क्या रखना? याद रखना। इसे उमर कहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी मालाकी या का शैतान सालिकन फज्जन कत्तु इल्ला सलका फज्जन गैर फज्जिक। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे उमर को क्या देखती हो? मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है जिसके कब्जा में मोहम्मद की जान है, मेरा उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान उस रास्ते को छोड़ के भाग जाता है। शैतान उस रास्ते को छोड़कर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बड़ी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल हक्का अला लिसानी उमरा व कल्बी। अल्लाह के नबी ने फरमाया हक देखना चाहते हो, मेरे उस्मान मेरे उमर की जुबान हमेशा हक बोलती है और उस हक पर उनका दिल तस्दीक करता है। हक पर उनका दिल क्या करता है? तस्दीक करता है। अब आबे वकार मदीना की गलियां है और उन मदीना की गलियों में हर बंदे की यह हसरत थी काश अल्लाह के नबी मेरा हाथ पकड़े। मदीना की गलियां हैं और अल्लाह के नबी के बारे में लोगों की यह हसरत थी कि काश अल्लाह का नबी मेरा हाथ पकड़ ले और इस गली में मेरा हाथ पकड़ के चले। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की गलियों के अंदर हजरत उमर के हाथ को अपने हाथ पे रखते और कभी सरकार इधर जाते उसे लेके कभी इधर जाते थे। अल्लाह के नबी ने कभी हजरत उमर का हाथ छोड़ा नहीं है। सरकार हाथ पकड़ के जिस हस्ती को चलते थे, गलियों के अंदर गश्त करते थे,
हजरत इमाम मालिक सारी जिंदगी मदीना से नहीं निकले, इसलिए कि यहां मेरे आका के कदम लगे होंगे, यहां मेरे आका के कदम लगे होंगे। लेकिन उमर वो है जिसका हाथ अल्लाह के नबी हमेशा अपने हाथ में रखते थे। अब आबे जी वकार, मैंने आपके सामने सारी हदीसें नबविया रखी हैं। अल्लाह के नबी के इस गुलाम की कितनी इज्जत है। हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह वजुल्ला, आपने एक चादर ली हुई थी और हमेशा उस चादर को अपने वजूद के ऊपर क्या करते, लपेट के रखते, चादर से बड़ी मोहब्बत करते थे। आपको पता है कुछ कपड़े के ऐसे हिस्से भी होते हैं या कोई सूट बंदे का ऐसा भी होता है जिससे उन्स हो जाता है, जिससे मोहब्बत हो जाती है, बार बार डालता है। हजरत उमर ने वो चादर ली हुई थी, तो इन्ना अलीजन दाखला अला उमरा वाहुआ मुसज्जन फकाल, हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा हजरत उमर के पास तशरीफ लाए और वो एक चादर में हजरत उमर लिपटे हुए थे। एक चादर उन्होंने अपने ऊपर ली हुई थी, ओढ़ी हुई थी और लिपटे हुए थे। तो हजरत अली ने जब हजरत उमर को देखा इस हालत में, तो पता क्या कहा, कहा मा मिनन्नास अहदुन अहब्बा इलैया अन अलकल्लाहु बिमा फी सहीफतिही मिन हादिल मुसज्जा। हजरत अली कहते हैं हजरत उमर के लिए, कहते हैं मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, कायनात में सबसे ज्यादा जिससे मैं मोहब्बत करता हूं वो चादर में लिपटा हुआ ये बंदा है। कौन कह रहे हैं? हजरत मौला अली कहते हैं जिससे मुझे कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत है वो कौन है। आगे उन्होंने बात छोटी नहीं की, उन्होंने कहा फी सहीफतिही मिन हादिल मुसज्जा, और ये वो शख्स है कि अल्लाह का कुरान जिसकी राय पर उतरा करता है। हजरत अली कहते हैं कि जो राय या जो मशवरा हजरत उमर आके सरकार को देते थे ना, अल्लाह उसी तरह का कुरान उतार देते थे। अल्लाह करीम उसी तरह का कुरान उतारते। हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा पे बात खत्म करूंगा कि हजरत मौला अली, आपने जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल करीब आया और आपकी शहादत हुई, तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, ये भी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हुजूर के घर वाले बयान करते हैं कि हजरत उमर के जनाजे को तख्ते के ऊपर रखा गया। हजरत उमर फारूक के जनाजे को एक तख्त के ऊपर रखा गया, वो जो जिस पे नहलाते हैं हम, उसके ऊपर जनाजा पड़ा था। तो कहते हैं लोग आते जा रहे हैं और बेसाख्ता उनके लबों से दरूद निकलता जा रहा है। हजरत उमर को देखते हैं और लबों से क्या निकल रहा है, हजरत उमर के जनाजे को देखकर, हजरत उमर की मैयत को देखकर लबों के ऊपर से बेसाख्ता क्या निकल रहा है, दरूद निकल रहा है। कितनी वो पाकीज़ा हस्ती होंगी कि जिनको मैयत को देखकर लोग दरूद पढ़ते थे। तो दरूद पढ़ रहे हैं, कहते हैं दुआएं कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कलिमात कहे जा रहे हैं। करते करते वो कहते हैं कि अचानक किसी बंदे ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। पीछे से कोई बंदा आया और उसने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा। कहते मैं एक मर्तबा तो परेशान हो गया, लेकिन जब मैंने मुड़ के देखा तो वो कोई और नहीं था, वो हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। वो कौन थे? हजरत मौला अली थे। कहते हैं जैसे दूसरे लोगों के लबों पर दरूद था, हजरत अली के लबों पर भी दरूद था और दुआ थी, और हजरत उमर को दुआएं दे रहे थे। क्या कर रहे थे? हजरत उमर फारूक को दुआएं दे रहे थे। साथ हजरत अली ने फरमाया, ऐड कहते हैं कि मैं अपने बाद भी आपके बाद कोई शख्स ऐसा नहीं छोड़ा जिसके लिए किए हुए अमाल के साथ मुझे अल्लाह ताला से मुलाकात करना पसंद हो। सादा सी बात करूं, हजरत अली कहते हैं एक उम्र की अमाल ऐसे अमाल हैं जिन अमाल के साथ कहते हैं मेरा दिल करता है मिल के मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। अमाल किसके हो? हजरत उमर के, और मेरा उनके साथ मिलाप हो और मैं मिल के हजरत उमर के अमाल के साथ अपने रब की बारगाह में पेश हो जाऊं, क्योंकि उमर के अमाल ऐसे अमाल हैं जिनके बदले में अल्लाह ताला जन्नती अता फरमाएगा। हजरत मौला अली फरमाते हैं तूने कोई बंदा ऐसा नहीं छोड़ा जिसके साथ मैं मिल जाऊं
और मिल के मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। आज तू मेरे बेली मुझे छोड़ के चला गया। अब हजरत उमर के लिए हजरत अली कहते हैं मुझे अल्लाह से यकीन है तू अपने दोनों दोस्तों से मिलेगा। एक तरफ तेरे मोहम्मद होंगे और एक तरफ तेरे हजरत सिद्दीक अकबर होंगे, और मुझे ये भी अल्लाह ताला के हुजूर मुझे उम्मीद है कयामत वाले दिन जब तुम उठोगे, एक तरफ सिद्दीक होगा, एक तरफ उमर होगा, और बीच में तुम्हारा महबूब मोहम्मद मुस्तफा होगा। ये कौन कह रहे हैं? हजरत मौला अली फरमा रहे हैं, और ये अल्फाज मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक के हैं, और कहते हैं कि मुझे ये हदीस मुत्तफक़ुन अलैह है, बुखारी में, मुस्लिम में। हजरत अली कह रहे हैं मुझे फख्र है इस बात पे, मेरा बेली ऐसा है कि जिसने अपने रफीक से मिलना है, और उसका रफीक कौन है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये उनका वक्त विशाल था, वक्त शहादत थी, और रुखसत हो रहे थे, और हजरत अली उनके लिए ये मोहब्बत भरे कलिमात कह रहे थे। अल्लाह ताला हमें हुजूर की हर निस्बत का हया करने की तौफीक